last lecture, we saw the different topics such as static characteristics. In a static characteristics, again there are subtopics sensitivity, linearity, tolerance, dead zone, backlash, and resolution. Again, in last lecture, we saw next topic, that is a types of error. In a types of error, subtopic is what? Gross error, random error, and instrumental error. Now, in lecture number 4, I am going to repeat gross error, random error, and instrumental error. Once I repeated gross error, random error, instrumental error, after that I will continue next error. Okay, what is the meaning of gross error? Gross error means what? These are the error due to mistake on the part of person using a instrument. Means what? जेव्हा पर्सनच्या हातातून काही मिस्टेक होते इन्स्ट्रुमेंट यूज करताना, तेव्हा ग्रॉस एरर हा तयार होतो. ठीक आहे, हे इन्स्ट्रुमेंट आहे, हा डिजिटल आहे आणि हा ॲनालॉग आहे. आता ह्यामध्ये ग्रॉस एरर कशा तयार होतो बघा. डिजिटलमध्ये व्हॅल्यू दाखवत आहे 32.5 आणि ॲनालॉगमध्ये दाखवत आहे 20च्या खाली, म्हणजेच 19च्या खाली दाखवतो आहे. म्हणून हा कोणता एरर झाला? ग्रॉस एरर झाला. तर हा ग्रॉस एरर कोणामुळे झालेला आहे? तर ह्युमनच्या केअरलेसमुळं हा ग्रॉस एरर तयार झालेला आहे. देन नेक्स्ट इज वॉट? रॅन्डम एरर. Random error persists even after gross and systematic errors are removed and it occurs due to vibration. Means what? Random error हा इंस्ट्रुमेंटमध्ये असतो जेव्हा ग्रॉस आणि सिस्टमॅटिक एरर रिमूव्ह होतात तेव्हा. तर हा इंस्ट्रुमेंटमध्ये का असतो? तर व्हायब्रेशनमुळे असतो. ओके, इन दिस डायग्राम, in x-axis there is a actual quantity and in y-axis there is a instrument reading. This dotted line shows the correct value and this dark line shows the incorrect value. There is a offset error due to the vibration. ओके, म्हणजेच काय? एक्स लाईन ॲक्च्युअल क्वांटिटी शो करते, वाय लाईन इन्स्ट्रुमेंट रीडिंग शो करतं. त्यानंतर डॉटेड लाईन जी आहे ती करेक्ट लाईन आहे आणि डार्क लाईन जी आहे त्यामध्ये एरर आहे. तो एरर कशामुळे आलेला आहे? तर व्हायब्रेशनमुळे आलेला आहे. देन सिस्टमॅटिक एरर. अगेन सिस्टमॅटिक एरर, in that 3 different types: instrumental error, observational error, and environmental error. Now we are going to see instrumental error. What is the meaning of instrumental error? These errors are caused due to the mechanical structure of measuring instrument, such as inherent shortcoming of instrument may read to low or high, improper use of instrument, improper handling. Example: overloading, overheating, failure to adjust zero, use of high resistance leads. And next one, loading effect, cause of distortion in original signal. And what is the meaning of instrumental error? Instrumental errors are occurred due to the mechanical structure of measuring instrument. Means what? Instrumental error generally occurs ड्यू टू मेकॅनिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजेच काय? तर इन्स्ट्रुमेंट एरर हा मेकॅनिकल स्ट्रक्चरमुळे तयार होतो. ठीक आहे, तर मेकॅनिकल स्ट्रक्चर कोणते असतात? तर इन्स्ट्रुमेंट लो किंवा हाय रिडिंग मेजर करतो. जर इन्स्ट्रुमेंटचं प्रॉपर हँडलिंग झालं नाही, म्हणजेच काय? तर ओव्हर लोडिंग झालं, ओव्हर हिटिंग झालं, तर इन्स्ट्रुमेंट प्रॉपर रिडिंग घेत नाही, त्यालाच काय म्हणतो आपण? इन्स्ट्रुमेंटल एरर म्हणतो. आणि लोडिंग इफेक्ट म्हणजेच काय? कॉज ऑफ डिस्ट्रॉयशन इन ओरिजिनल सिग्नल. लोडिंग इफेक्टमुळं काय होते? ओरिजिनल सिग्नलमध्ये काय होतं? डिस्टॉरेशन होतं. अगेन आय एम रिपीटिंग, इन्स्ट्रुमेंटल एरर कशामुळे तयार होतो? मेकॅनिकल स्ट्रक्चरमुळे तयार होतो. ठीक आहे. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट एरर इज वॉट? एन्व्हायरमेंटल एरर. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ एन्व्हायरमेंटल एरर? Environmental error means what? These are because of surrounding condition such as temperature, pressure, humidity, dust, vibration, external magnetic field or electrostatic field.
Environmental error means what? The error which occurs due to environment condition. The error which occurs due to environment condition is called environmental error. म्हणजेच काय, जो एरर एन्व्हायरमेंटलमुळं होतो त्याला आपण काय म्हणतो, एन्व्हायरमेंटल एरर. ठीक आहे. मग आता एन्व्हायरमेंटमध्ये काय काय असणार, तर टेम्परेचर असेल, प्रेशर असेल, डस्ट असेल, व्हायब्रेशन असेल, त्यामुळं तयार काय होणार आहे, एन्व्हायरमेंटल एरर तयार होणार आहे. ठीक आहे. जे काही टेम्परेचर आहे, प्रेशर आहे, व्हायब्रेशन आहे, मॅग्नेटिक फील्ड आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड आहे, ती कशावर इफेक्ट करते, तर ह्या इन्स्ट्रुमेंटवर इफेक्ट करते. ह्या इन्स्ट्रुमेंटवर इफेक्ट करतोय म्हणजेच काय, हा इन्स्ट्रुमेंट काय करत नाही, रिडिंग करेक्ट मेजर करत नाही. रिडिंग करेक्ट मेजर करत नाही म्हणजे तिथे काय आला, एरर आला. मग जो काही एरर येणार आहे तो कशामुळे येणार आहे, एन्व्हायरमेंटमुळे येणार आहे. म्हणून याला आपण काय म्हणतो, एन्व्हायरमेंटल एरर. जो एरर एन्व्हायरमेंटमुळे होतो त्याला आपण काय म्हणतो, एन्व्हायरमेंटल एरर म्हणतो. मग एन्व्हायरमेंटमध्ये कोणत्या कंडिशन्स असतात, मोस्टली टेम्परेचर असेल, प्रेशर असेल, ह्युमिडिटी असेल, डस्ट असेल, व्हायब्रेशन असेल, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड आहे. त्यामुळे तयार कोणता एरर होतो, तर एन्व्हायरमेंटल एरर तयार होतो. The error which occurs due to environmental conditions such as temperature, pressure, humidity, dust, vibration, external magnetic field or electrostatic field is called environmental error. Now I am going to see observational error. In name itself indicates that observational error. What is the meaning of observational error? The error which occurs due to observation is called a observational error. But in standard definition, what we are going to say that parallax error or incorrect multiplying factor. Okay, parallax error or incorrect multiplying factor means what? The error which occurs due to observation. Okay, now this diagram shows the observational here. Here the person is observed something, but due to some reason this person is not able to observe good reading or a correct reading. Suppose if this person not observed a correct reading, then there is observational error. For example, I would like to say you something that if the correct value is 10, if the correct value is what, 10, and if the person is measured 9, what I am saying, if the correct value is what, 10, and person is measured 9, then there is a difference between 10 and 9, that is 1, and this is a observational error. Okay, what is the correct value here, 10, and what the person is measured here, 9. Okay, म्हणजेच काय, समजा जर आपल्याकडे एक व्हॅल्यू आहे करेक्ट, त्याचा नंबर आहे 10 आणि हा पर्सन मेजर करतोय 9, मग त्याच्यातला डिफरन्स किती होतोय, 1. त्यालाच आपण काय म्हणतोय, तर ऑब्झर्वेशनल एरर म्हणतोय. तर 9 जेव्हा मेजर करतोय तेव्हा हे कशामुळं एरर तयार होतोय, तर ह्याच्या ऑब्झर्वेशनमुळं, ह्या व्यक्तीच्या ऑब्झर्वेशनलमुळं काय होतंय, 9 रिडिंग येते. त्यामुळे तिथं डिफरन्स कितीचा पडतोय, तर 1चा पडतोय. तर हा डिफरन्स कशामुळे तयार होतोय, तर ऑब्झर्वेशनमुळे तयार होतोय. ठीक आहे, म्हणून याला आपण काय म्हणतोय, ऑब्झर्वेशन एरर. ओके, नाव we are completed total types of error, and these types of error point is important in concern with the MSBD exam. Okay, so you student should prepare types of error, and fixed question will be asked in the exam regarding or depend upon types of error. टाइप्स ऑफ एरर आता आपण कंप्लीट केलेला आहे पॉईंट, आणि ह्या पॉईंटवर आपल्याला क्वेश्चन्स हे येतात, त्यामुळे हा पॉईंट प्रिपेअर करायचं आहे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट पॉईंट, डिफरन्स बिटवीन ॲब्सोल्यूट अँड सेकंडरी इन्स्ट्रुमेंट. डिफरन्स बिटवीन ॲब्सोल्यूट अँड सेकंडरी इन्स्ट्रुमेंट. ओके, फॉर द MSBT exam concern, this point is again important, so I am taking this point in chapter number 1. Then what is the difference between absolute instrument and secondary instrument? Now we are going to see one by one. First point, it gives magnitude of quantity in terms of physical constant of instrument. Okay,
it gives magnitude of quantity in terms of physical constant instrument. Then what is the secondary instrument? It gives a reading of quantity directly on the scale. म्हणजेच काय, ॲब्सोल्यूट इंस्ट्रुमेंट जे काय रिडिंग देणार आहे ते फिजिकल कॉन्स्टंटमध्ये देणार आहे आणि सेकंडरी इंस्ट्रुमेंट जे काय रिडिंग देणार आहे ते डायरेक्टली स्केलवर देणार आहे. ओके, ह्यामध्ये काय लागतं तर कॅलिब्रेशन लागत नाही. कॅलिब्रेशन विथ ॲब्सोल्यूट इंस्ट्रुमेंट इज रिक्वायर्ड टाईम टू टाईम ॲज पर रिक्वायरमेंट. ह्यामध्ये काय लागतं, कॅलिब्रेशन लागतं जेव्हा रिक्वायरमेंट असेल तेव्हा. कॅलिब्रेशन लागत नाही ॲब्सोल्यूट इंस्ट्रुमेंटमध्ये. सेकंडरी इंस्ट्रुमेंटमध्ये कॅलिब्रेशन काय आहे, नेसेसरी आहे. देन थर्ड पॉईंट, मेजरमेंट इज टाईम कन्झ्युमिंग बिकॉज ऑफ टेडियस कॅल्क्युलेशन. ओके, ह्यामध्ये जे काही मेजरमेंट आहे ते टाईम कन्झ्युमिंग आहे कारण की त्यामध्ये कॅल्क्युलेशन्स जास्त आहेत. ह्यामध्ये मेजरमेंट काय आहे, फास्ट आहे कारण की डायरेक्ट आपल्याला रिडिंग्स दिसतात. ठीक आहे, ॲब्सोल्यूटमध्ये काय, मेजरमेंटमध्ये काय आहे, जास्त वेळ जातो. ह्यामध्ये मेजरमेंट काय आहे, फास्ट आहे. त्यानंतर then very rarely used in practical application and in secondary instrument very widely used in practical application. means what, कमी प्रमाणात ॲब्सोल्यूट इंस्ट्रुमेंट यूज करतात, जास्त प्रमाणात सेकंडरी इंस्ट्रुमेंट यूज करतात. ॲब्सोल्यूट इंस्ट्रुमेंट्स आर यूज इन लॅबोरेटरीज ॲज स्टँडर्डायझिंग इंस्ट्रुमेंट. ॲब्सोल्यूट इंस्ट्रुमेंट हे लॅबोरेटरीजमध्ये यूज करतात इंस्ट्रुमेंटच्या स्टँडर्डायझेशनसाठी आणि सेकंडरी इंस्ट्रुमेंट हे मेजरमेंट वर्कसाठी यूज करतात. आणि एक्झाम्पल कोणते आहेत ॲब्सोल्यूट, टँजंट गॅल्व्हनोमीटर, ॲब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर अँड करंट बॅलन्स मीटर. ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल काय आहेत, ॲमीटर, व्होल्टमीटर, ॲम्पियर आवर मीटर आणि वॅट मीटर. अगेन आय एम रिपीटिंग दॅट द इंस्ट्रुमेंट gives magnitude of quantity in terms of physical constant. It's called absolute instrument. I'm going to say you what is the absolute instrument because we already told you that. Okay, this is the absolute instrument. This is what an absolute instrument. In this it gives a magnitude of quantity in terms of physical constant. म्हणजेच काय, हा magnitude of quantity कशामध्ये देणार आहे, फिजिकल कॉन्स्टंटमध्ये देणार आहे. हे बघा, हे फिजिकल कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे. देन व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सेकंडरी इंस्ट्रुमेंट? इट गिव्स रीडिंग ऑफ द क्वांटिटी डायरेक्टली ऑन द स्केल. म्हणजेच काय, स्केलवर डायरेक्टली आपल्याला काय मिळणार आहे, रीडिंग. वेट, ओके, ह्या स्केलवर आपल्याला काय मिळालेलं आहे, डायरेक्टली रीडिंग. Another second difference is what, here calibration is not required. calibration लागत नाही, इथे calibration लागतं. मेजरमेंट इज टाइम कन्झ्युमिंग. मेजरमेंटला टाईम लागतो, इथं मेजरमेंटला टाईम लागत नाही, क्विक होतं आहे. ॲब्सोल्यूटमध्ये खूप कमी प्रमाणात यूज करतात प्रॅक्टिकलसाठी, जास्त प्रॅक्टिकलसाठी यूज करतात. त्यानंतर आहे ॲब्सोल्यूट इंस्ट्रुमेंट्स आर यूज इन लॅबोरेटरीज. हा लॅबोरेटरीजमध्ये यूज करतात. ठीक आहे. आणि सेकंडरी इंस्ट्रुमेंट मेजरमेंटच्या वर्कसाठी यूज करतात. ॲब्सोल्यूट इंस्ट्रुमेंटचे एक्झाम्पल कोणते आहेत, टँजंट गॅल्व्हनोमीटर आहे, ॲब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर आहे आणि करंट बॅलन्स मीटर आहे. आणि सेकंडरीचे कोणते आहेत, ॲमीटर आहे, व्होल्टमीटर आहे आणि वॅटमीटर आहे. नाव सेकंड पॉईंट इज व्हॉट, अगेन दिस पॉईंट इज इम्पॉर्टंट for the concern of MSBT exam. And what is this point, difference between analog and digital instrument? What is the meaning of analog instrument and what is the meaning of digital instrument? The instrument which gives output that varies continuously as quantity to be measured is known as analog instrument. ओके, अशा प्रकारचे इंस्ट्रुमेंट जे आउटपुट देतं आहे, ठीक आहे, आणि ते कंटिन्युअसली व्हॅरी होतं आहे, त्याला आपण काय म्हणतोय, ॲनालॉग इंस्ट्रुमेंट. ठीक आहे.
The instrument which gives the output that varies in discrete step and only has a finite number of value is known as डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट. अशा प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट जे आपल्याला एररलेस आणि मेजर करता येईल अशी व्हॅल्यू देत आहे त्याला आपण काय म्हणतो, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट. द ॲक्युरेसी ऑफ ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट इज लेस मीन्स वॉट, ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंटची ॲक्युरेसी कशी आहे, कमी आहे. देन द ॲक्युरेसी ऑफ डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट इज मोर, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंटची ॲक्युरेसी कशी आहे, जास्त आहे. देन द ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचरचा ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंटवर काही परिणाम होत नाही. द डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट आर जनरली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंटवर टेम्परेचरचा इफेक्ट होतो. ठीक आहे. सेन्सिटिव्हिटी ऑफ ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट इज मोर, म्हणजेच काय, ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंटची सेन्सिटिव्हिटी कशी आहे, जास्त आहे. सेन्सिटिव्हिटी ऑफ डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट इज लेस, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंटची सेन्सिटिव्हिटी कशी आहे, कमी आहे. द ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट आर इकॉनॉमिकल, ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट आर इकॉनॉमिकल मीन्स वॉट, ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट हे कमी दरात मिळतात. द डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट्स आर एक्सपेन्सिव्ह, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट हे कमी दरात मिळत नाही, त्याची व्हॅल्यू जास्त असते. द रिझॉल्युशन ऑफ ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट इज लेस, रिझॉल्युशन जे काही आहे ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंटचं हे कमी आहे. द रिझॉल्युशन ऑफ डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट इज मोर, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंटचं रिझॉल्युशन कसं आहे, जास्त. ओके. आता मी परत सांगतोय, ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट म्हणजेच काय, असं इन्स्ट्रुमेंट जे आउटपुट आपल्याला आउटपुट देते आणि ते कंटिन्युअसली व्हॅरी होते त्याला आपण काय म्हणतो, ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट. द इन्स्ट्रुमेंट विच गिव्स द आउटपुट अँड कंटिन्युअसली व्हॅरी टू बी as a quantity to be measured is known as analog instrument. And what is the meaning of digital instrument? The instrument which gives output that varies in discrete step and only has a finite number of value is known as digital instrument. म्हणजेच काय, जे इन्स्ट्रुमेंट कमी एरर देतं, ठीक आहे, आणि जी काय व्हॅल्यू आपण मेजर करू शकतो त्याला आपण काय म्हणतो, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट. त्यानंतर ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंटची ॲक्युरेसी जास्त आहे, डिजिटलची कशी आहे, कमी आहे. ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंटवर टेम्परेचरचा परिणाम होत नाही, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंटवर टेम्परेचरचा परिणाम होतो. सेन्सिटिव्हिटी ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंटची जास्त आहे, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंटची कशी आहे, कमी आहे. ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट कमी दरात मिळतात, कमी रेटमध्ये मिळतात, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंटमध्ये जरा जास्त रेट असतं. द रिझॉल्युशन ऑफ ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट इज लेस, जे काही रिझॉल्युशन आहे ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंटचं ते कमी आहे. अँड द रिझॉल्युशन ऑफ डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट इज मोर, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंटचं रिझॉल्युशन कसं आहे, जास्त आहे. नाव आय वॉन्ट टू क्लिअर वन पॉईंट दॅट हिअर वी फिनिश्ड चॅप्टर नंबर 1 and I am going to discuss what are the MSBT questions. Sorry, one point is remaining. What is the meaning of calibration? Okay, now calibration means comparing measuring instrument with a standard instrument to find out error in the instrument under test. Calibration means what? It is a comparison between measuring instrument with the standard instrument to find out the error in the instrument under टेस्ट. म्हणजेच काय, आपण ह्यामध्ये दोन इन्स्ट्रुमेंट कम्पेअर करतो, एक मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे ज्यातनं आपण रीडिंग मेजर करायचं आहे ते, आणि एक स्टँडर्ड इन्स्ट्रुमेंट म्हणजेच काय, जे इन्स्ट्रुमेंट स्टँडर्ड क्वालिटीचं आहे ज्यामध्ये एरर नाही असं. हे दोन इन्स्ट्रुमेंट आपण काय करतो, कम्पेअर करतो, आणि जो काही एरर आहे तो आपण फाइंड आउट करतो. ठीक आहे, ह्याला आपण काय म्हणतो, कॅलिब्रेशन. म्हणजेच काय, दोन इन्स्ट्रुमेंट आपण कम्पेअर करतो आणि एरर फाइंड आउट करतो. ते दोन इन्स्ट्रुमेंट कोणतं असतं, तर मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट असेल आणि स्टँडर्ड इन्स्ट्रुमेंट असेल. ठीक आहे, स्टँडर्ड इन्स्ट्रुमेंट हे हाय क्वालिटीचं असतं, मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंटमध्ये आपण रीडिंग मेजर करतो. नाव दिस डायग्राम शोज द कॅलिब्रेशन प्रोसेस. हिअर इज वॉट अ मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट, सॉरी स्टँडर्ड इन्स्ट्रुमेंट, and this is what device under test means what, this is a measuring instrument. Okay, these are the two instruments, this is a standard instrument and this is the measuring instrument. Okay, suppose standard instrument measure some value 93 and device under measurement gives 92.2, then there is an error of 0.8, that's why it called as a calibration. म्हणजेच काय, इथे दोन इन्स्ट्रुमेंट आहेत, हा स्टँडर्ड इन्स्ट्रुमेंट आहे आणि हा
मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट आहे. सपोज स्टँडर्ड इन्स्ट्रुमेंट 93 मेजर करत असेल आणि मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट आपल्याला 92.2 देत असेल, तर त्यामध्ये किती एरर आहे? 0.8चा एरर आहे. ठीक आहे, 0.8चा एरर म्हणजेच काय झालं, ते कॅलिब्रेशन केलेलं आहे. म्हणजेच काय झालं, स्टँडर्ड इन्स्ट्रुमेंटची व्हॅल्यू जी करेक्ट असते, परंतु मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट किती देते? 92.2. यालाच काय म्हणतो आपण? कॅलिब्रेशन. मग एक्झाम्पल कशाचं आहे? तर हँडपंप आहे. ठीक आहे, हा कशाचा एक्झाम्पल आहे? हँडपंप आहे. ठीक आहे, अगेन आय एम रिपीटिंग, कॅलिब्रेशन मीन्स व्हॉट? इट इज अ कंपॅरिझन बिटवीन स्टँडर्ड इन्स्ट्रुमेंट अँड measuring instrument to find out the error. Okay, this is the standard and this is the measuring instrument. Now next point is what? Need of calibration for measuring instrument. Again this point is important for MSBT exam. What are the different needs of calibration for measuring instrument? First one is what? To ensure that the reading of instrument are consistent in comparison with the स्टँडर्ड इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजेच काय, जे काय रीडिंग आहे ते कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे, ते करेक्ट आहे, ते बघण्यासाठी आपण काय करतोय? कॅलिब्रेशन करतोय. फॉर डिटरमाइनिंग द ॲक्युरेसी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे, इन्स्ट्रुमेंटची ॲक्युरेसी चेक करण्यासाठी आपण काय करतोय? कॅलिब्रेशन करतोय. त्यानंतर फॉर इव्हॅल्युएटिंग अँड ॲडजस्टिंग द प्रिसिजन अँड ॲक्युरेसी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजेच काय, प्रिसिजन आणि ॲक्युरेसी ॲडजस्ट करण्यासाठी आपण काय करतोय? कॅलिब्रेशन करतोय. एरर रिड्यूस करण्यासाठी आपण काय करतोय? कॅलिब्रेशन करतोय. टू व्हेरीफाय वेदर द डाटा ऑप्टेन इज रिलिएबल ऑर करेक्ट. म्हणजेच काय, जो काही डाटा ऑप्टेन होणार आहे तो करेक्ट आहे किंवा रिलेबल आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण काय करतोय? कॅलिब्रेशन करतोय. इफ इन्स्ट्रुमेंट इज केप्ट आयडियल फॉर अ लॉंग टाइम, द इन्स्ट्रुमेंट्स कंडिशन विल बी चेंज, थस कॅलिब्रेशन इज नीडेड इन अ सच केस. म्हणजेच काय, जर एखादं इन्स्ट्रुमेंट आपण लॉंग टाईमसाठी यूज करत असेल तर त्याची कंडिशन कशी आहे, तो करेक्ट रीड करतोय का नाही रीडिंग, हे चेक करण्यासाठी आपण कॅलिब्रेशन करतो. Every instrument will need to be calibrated periodically to make sure of proper functioning and safety. ठीक आहे, प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटचं कॅलिब्रेशन केलं पाहिजे सेफ्टी आणि प्रॉपर फंक्शनसाठी. अगेन आय एम रिपीटिंग व्हॉट आर द डिफरंट नीड्स ऑफ कॅलिब्रेशन. फर्स्ट, टू इन्श्युअर दॅट रीडिंग्स ऑफ इन्स्ट्रुमेंट आर कन्सिस्टंट इन कंपॅरिझन विथ स्टँडर्ड इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजेच काय, इन्स्ट्रुमेंटचे रीडिंग हे कन्सिस्टंट आहेत की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण कॅलिब्रेशन करतो. फॉर डिटरमाइनिंग द ॲक्युरेसी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट, इन्स्ट्रुमेंटची ॲक्युरेसी चेक करण्यासाठी. देन फॉर इव्हॅल्युएटिंग अँड ॲडजस्टिंग द प्रिसिजन अँड ॲक्युरेसी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट, इन्स्ट्रुमेंटची प्रिसिजन आणि ॲक्युरेसी ॲडजस्ट करण्यासाठी आपण कॅलिब्रेशन करतोय. टू इलिमिनेट ऑर रिड्यूस एरर, एरर रिड्यूस करण्यासाठी आपण कॅलिब्रेशन करतोय. टू व्हेरीफाय वेदर द डाटा ऑप्टेन इज रिलायबल ऑर करेक्ट, जो काही डाटा ऑप्टेन होणार आहे तो करेक्ट आहे की नाही किंवा रिलायबल आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण कॅलिब्रेशन करतोय. इफ इन्स्ट्रुमेंट इज केप्ट आयडियल फॉर अ लॉंग टाइम, द इन्स्ट्रुमेंट्स कंडिशन विल चेंज, दस कॅलिब्रेशन इज निडेड इन अ सच केसेस. ठीक आहे, जर एखादं इन्स्ट्रुमेंट आपण लॉंग टाईमसाठी यूज करत असेल तर त्याची कंडिशन जी आहे ती करेक्ट आहे की नाही, त्यामध्ये काही इफेक्ट झालेला आहे का हे चेक करण्यासाठी आपण कॅलिब्रेशन करतोय. Every instrument will need to be calibrated periodically to make sure of its proper function and safety. ठीक आहे, प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटचं कॅलिब्रेशन करणं हे गरजेचं आहे का, तर प्रॉपर फंक्शन करते की नाही तसेच सेफ्टी आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी. हिअर वी आर completed chapter number 1. Now I am going to see what are the different questions of chapter number 1 of MSBT final exam. Now this slide shows what are the different MSBT question which are available on MSBT question paper also. This is the first question. Describe with the relevant sketch instrumental error and observational error in a measuring instrument. Okay, you can write down this question also.
Next one, compare analog instrument and digital instrument on the basis of accuracy, resolution, power required and portability. I am already told you that analog instrument and digital instrument is important for the comparison. State the purpose of calibration of measuring instrument. The purpose and the need both are the same point. In last slide, we are give you that purpose of calibration of measuring instrument. Then list the types of systematic error and state reason due to which this error occur. Means what? Again, there are three types of systematic error. We already see that. Then next one, state the types of error in measuring instrument and reasons of occurrence of error. Again, same question for error. म्हणजेच काय, टाइप्स ऑफ एरर सांगा आणि एरर कशामुळे होतात याचे रिझन्स सांगा. अगेन क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट इज द डिफरन्स बिटवीन ॲब्सोल्यूट अँड सेकंडरी इंस्ट्रुमेंट, एनालॉग अँड डिजिटल इंस्ट्रुमेंट. We already discussed about these 2 points. Again, last question, define the term calibration and state its need for measuring instrument. Again, one more question is there, state the types of error. Now these are the different MSBT question. You can write down this question. Okay, these are the important question for MSBT exam. If you prepared this question, you will get 8 to 10 marks for final सेमिस्टर एक्झाम ऑफ MSBT. जर तुम्ही हे फक्त क्वेश्चन्स प्रिपेअर केला तर तुम्हाला 8 ते 10 मार्क्स मिळतील. हे क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट आहेत. डिफरन्स इम्पॉर्टंट आहे. कोणता डिफरन्स इम्पॉर्टंट आहे? ॲब्सोल्यूट आणि सेकंड इन्स्ट्रुमेंट हा डिफरन्स इम्पॉर्टंट आहे. तसेच ॲनालॉग आणि डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट हा सुद्धा डिफरन्स इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर कॅलिब्रेशन आणि नीड ऑफ कॅलिब्रेशन हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. नीड आणि पर्पज हे दोन्ही सेमच आहेत. Again, I told you that error point also important. What is the question behind the error? List the types of systematic error and state the reasons due to which this error occur. Okay, these are the important questions for the MSBT exam. Okay, thank you. In next lecture we will going to see chapter number 2. If anyone have a doubt, you can directly contact with me. Okay, I hope you students have cleared all this point.